एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। नमस्कार, बंगाली संपूर्ण मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। बांग्ला आंचलिक भाषा व्याकरण भाग चल रहा था हम लोगों का। आज का क्लास है क्लास नंबर जो है VY3C, यानी कि यहाँ पर जो संधि का क्लासेस चल रहा था उसका आज लास्ट पार्ट जो है पार्ट थर्ड, वो है क्लास। कौन सा है टॉपिक आज का? विसर्ग संधि। माने আজকের বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে বিসর্গ সন্ধি। এটা সন্ধির लास्ट पार्ट। ओके, तो अगर आप जेटेड 2026 का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी भर चुके हैं और बंगाली को एज ए सेकेंड लैंग्वेज चूज किए हैं, साथ ही साथ अगर आप बंगाली या फिर नॉन बंगाली स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारा ये जो सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप 1 to 5 या फिर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज है ये कंबाइंड सीरीज है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से जा करके आज का क्लास का जो फ्री पीडीएफ नोट्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इसका जो पहला पार्ट है यानी कि जो संधि का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन में मैं उसका लिंक जो है ऐड कर दे रहा हूँ, आप वहां से भी जा करके उसको देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि आज का विषय क्या है। तो আজকের বিষয়টা কি হচ্ছে, আজকের ক্লাসে আমরা শিখব কি বিসর্গ সন্ধি কি, হোয়াট ইজ বিসর্গ সন্ধি, আর তার সাথে সাথে বিসর্গ সন্ধির নিয়মাবলী, রুলস নিয়ম যেগুলো সেগুলো আজকে আমরা শিখব। আজকের ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেंट। देखे नेब चैप्टर 1। सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर 1 क्या है। तो व्हाट इज विसर्ग संधि, मतलब विसर्ग संधि क्या है। तो आगे জেনে নেব যে বিসর্গ সন্ধিটা কি হয়। মানে কি বলছে এখানে, যে বিসর্গ সঙ্গে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় ताके विसर्ग संधि बोले। मतलब क्या होता है कि विसर्ग के साथ स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, इसके मिलने से जो संधि होता है वो जो होता है, क्या होता है वो विसर्ग संधि, उसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। विसर्ग और संधि प्रकार, टाइप्स ऑफ विसर्ग संधि। अब कितने प्रकार के होते हैं विसर्ग संधि? तो विसर्ग संधि जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या? एक हो जाता है রজাত বিসর্গ, মানে একটা হচ্ছে রজাত বিসর্গ আর একটা হচ্ছে স্বজাত বিসর্গ, মানে দন্তস্ব জাত বিসর্গ। তাহলে এই যে বিসর্গ হচ্ছে, বিসর্গ ক প্রকার? দুই প্রকার। কি কি? একটা রজাত আর একটা স্বজাত। রজাতটা কি? যেটা র থেকে বনেছে, যেটা র থেকে বনেছে সেই বিসর্গটা। আর স্বজাত কোনটা? যেটা স থেকে বনেছে সেই বিসর্গ। মানে কি বলছি, যে পদের অন্তর্স্থিত র যদি থাকে তাহলে ওটা কি হয়ে যাবে? রজাত বিসর্গ। যেমন নির, নির থেকে কি হচ্ছে? নি। ओके, उसी तरह से स्वजात विसर्ग क्या बोल रहे, পদের অন্তঃস্থিত দন্তস্ব যেটা, ওখান থেকে যদি বিসর্গ হয় তাহলে ওটাকে আমরা কি বলবো? স্বজাত বিসর্গ। যেমন যশস, যশ, এখানে দন্তস্ব আসছে আর এখানে র আসছে, তাহলে যেটাতে র আসবে ওটা হয়ে যাবে রজাত বিসর্গ, যেটাতে স আসবে ওটা হয়ে যাবে স্বজাত বিসর্গ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 विसर्ग संधि नियमावली, रूल्स। तो रूल्स গুলো দেখে নেব। রুল নাম্বার 1 একের ক কি বলছে, বিসর্গের সঙ্গে যদি কি থাকে, চ কিংবা ছ থাকে তাহলে কি হয়? চ থাকলে তালে অবশ্যই চ হয়, আর ছ থাকলে তাले अवश्य छ হয়। मतलब क्या बोला जा रहा है कि विसर्ग के बाद अगर च रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? ताले अवश्य हलंत, তাহলে অবশ্যই হলন্ত প্লাস চ, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? आधा ताले अवश्य च। उसी प्रकार उसी तरह से विसर्ग के साथ अगर छ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? आधा ताले अवश्य चार पर छ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दू जोड़ चिंता, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, যে বিসর্গর পরে চ হয়ে যাচ্ছে আছে, তাহলে দুটো মিলে করে কি হয়ে যাবে? আধা তালে অবশ্য চ, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? সন্ধিটা দুশ্চিন্তা। অমনি দুচরিত্র, তাহলে দুশ্চরিত্র। নিহ জোড় চয় নিশ্চয়, নিহ জোড় চল নিশ্চল। যেমন আরো
বহি জোড় চর, বহিশ্চর। দুহ জোড় চর, দুশ্চর। শির জোড় ছেদ, শিরচ্ছেদ এবং শিরচ্ছেদ। তারপরে সদ্য জোড় ছিন্ন, তাহলে কি হয়ে যাবে? এটা সদ্য ছিন্ন। ক্লিয়ার? নেক্সট, একের খ রুল কি বলছে যে বিসর্গর পরে ট কিংবা ঠ থাকলে কি, তাহলে ট থাকলে কি হয়ে যায় আর ঠ থাকলে কি হয়ে যায়। এখানে মূর্ধন্যস্য হলন্ত। ওকে, তাহলে মূর্ধলস্য হলন্তর সাথে যদি ট আমরা দিই, তো এখানে মূর্ধলস্য হলন্ত প্লাস ট, তার সাথে সাথে আরেকটা কি বলছে যে বিসর্গর পরে যদি ঠ থাকে তাহলে মূর্ধন্যস্য হলন্ত প্লাস ঠ। যেমন একটা ট ওয়ালা দেখছি, ধনু জোড় टंकार, তাহলে এখানে ধনুষ টঙ্কার। ওকে, ক্লিয়ার? উসি तरह से নি জোড় ঠুর, তাহলে এখানে কি হচ্ছে বিসর্গের উপরে ঠ আসছে, তাহলে কি হবে? নিষ্ঠুর। এই যে স্থুর যেটা, ওকে, মূর্ধন্যস্য তারপরে ঠ, নিষ্ঠুর। তাহলে রুলটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। নেক্সট রুল আমরা দেখে নেব, দুয়ের ক কি বলছে? অকার বিসর্গ প্লাস অ যদি থাকে তাহলে ওকার হয়, কোনটায়? সজাত বিসর্গ। একবার দেখে নিচ্ছি, যেমন কি বলছে এখানে যে বিসর্গর পরে, মানে বিসর্গর পরে অকার থাকলে অকারের পরিবর্তিত সজাত বিসর্গ যদি হয় এবং পরবর্তী অকার উভয়ে মিলে করে, মানে দুজনে মিলে করে কি করে? ওকার হয়। কি হয়? ওকার হয়। আর ওকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের অটা কি হয়? लुप्त হয়। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हिंदी में देख लेते हैं। विसर्ग के बाद अकार हो तो स्वजात विसर्ग जो होता है और परिवर्ती अ मिलकर ओकार बन जाता है। एग्जाम्पलটা দেখে নেবো, एग्जाम्पलটা দেখলে আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো। রুলসটা দেখে নিচ্ছি যে কি বলছে যে অ প্লাস বিসর্গ, কোনটা? সজাত বিসর্গ। তার সাথে সাথে যদি আবার অ হয় তাহলে এগুলো মিলে করে কি হয়ে যায়? ওকার হয়। পূর্ব বর্ণে, পূর্ব বর্ণে কি হয়? ওকার হয়। যেমন তত জোড় অধিক, এখানে প্রথমে কি বলছে? অ, তাহলে তত মধ্যে এই যে লাস্টের তটা আছে ওটাতে অ রয়েছে, তার সাথে সাথে সজাত বিসর্গ আর অ, তাহলে এখানের অধিকের অটা হয়ে গেল। আর এই যে বিসর্গ, তাহলে বিসর্গ আর অ মিলে করে, বিসর্গ আর অ মিলে করে দুটো মিলে করে ও হয়েছে, তাহলে কি হয়ে যাবে? এটার তত অধিক। অমনি যেমন বয় জোড় অধিক, এখানে বয় বিসর্গ প্লাস অ মিলে করে ও, তারপরে ধিক, বয়োধিক। অমনি মন জোড় অভিলাষ, তাহলে মন, আর এখানে বিসর্গ আর অটা মিলে করে হয়ে গেল ও, তারপরে বিলাস, মনোভিলাস। वैसे ही आपका मनोभीष्ट, यशोभिलाष। समझ में आ रहा है? क्या बोला जा रहा है? ओ प्लस विसर्ग, कौन सा जात का? सौजात विसर्ग प्लस ओ, ये क्या हो जाएगा? सब मिलकर के ओकार हो जाएगा। कौन सा? पूर्व वर्ण, वर्ण में। ओके, पूर्व वर्ण में मतलब যেটা আগে থাকবে, যেটা আগে থাকবে ওটাতে। চলো নেক্সট রুল দেখ लेते हैं। রুলের খ কি বলছে? সজাত বিসর্গ প্লাস অভিন্ন স্বর যদি থাকে তাহলে এটা কি হয়? বিসর্গটা লোপ পায় শুরু। সজাত বিসর্গের পরে অভিন্ন স্বর বর্ণ থাকলে, মানে অভিন্ন মানে অ বাদ দিয়ে করে, অভিন্ন স্বর বর্ণ থাকলে বিসর্গর কি হয়? লোপ হয়। लोपेर आर संधि होय ना, उसके बाद संधि नहीं होता है, सिर्फ जो विसर्ग है वो हट जाता है। जैसे अतः जोड़ एव, এখানে তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে? এটা কি হচ্ছে? অ বাদ দিয়ে করে এটা অন্য স্বর বর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে? এখানে বিসর্গটা রিমুভ হয়ে গেল, ওকে, লোপ পাই। তাহলে এখানে কি হলো? অতএব অমনি সদ্য জোড় উক্তি, সদ্যোক্তি, শিরহ জোড় উপরি, শিরোপরি। কিছু কিছু খাঁটি বাংলায় শিরহ জোড় উপরিটা কি হয়ে যায়? শিরোপরি হয়, এটা রজাত নিয়ম। কিন্তু আমরা এখানে কি পড়ছি? সজাত নিয়মের হিসাবে পড়ছি। মানে কি বলছে? সজাত বিসর্গর সাথে রুলসটা কি বলছে যে সজাত বিসর্গর সাথে যদি অস্বর না থাকে, নট ইকুয়াল টু মানে অস্বর যদি না থাকে তাহলে বিসর্গটা লোপ পায় শুধু, মানে বিসর্গটা হেঁটে যায়। যেমন অতঃ জোড় এব, এখানে বিসর্গটা কি এলো?
रिमूव হয়ে গেল, তাহলে অতএব। ক্লিয়ার है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर 3, যে বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ বা য়, র, ল, ও, হ কি হয়, বিসর্গের সঙ্গে যদি অকার থাকে তাহলে সেটা ওকার হয়ে যায়। মানে আগে বিসর্গ হলো, তার সাথে সাথে যদি তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ বা য়, র, ল, ও, হ হই, আর তার সাথে সাথে যদি অ হই, তাহলে কি হবে, ওটা ওকার হবে। কোনটাতে? পূর্ব বর্ণে, যেটা ফার্স্ট বর্ণটা ওটাতে হবে। যেমন আমরা দেখে নেব, তপহ জোড় বন, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, তপহ জোড় বন, তপবন। তিরহ জোড় ধাম, তিরোধাম। মনঃ জোড় যোগ, মনোযোগ। পুরো জোড় হিত, পুরোহিত। জ্যোতি জোড় ইন্দ্র, জ্যোতিন্দ্র। চতুর জোড় আনন্দ, চতুরানন্দ। চতুর জোড় অঙ্গ, চতুরঙ্গ। দুহ জোড় অদৃষ্ট, কি হয়ে যাবে এখানে, দূরদৃষ্ট। দু জোড় অবস্থা, দুরবস্থা। এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়ানো হয়েছে। কি কি রয়েছে এখানে, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বা য়, র, ল, ও, হ বিসর্গের সঙ্গে যদি অকার থাকে তাহলে ওটা কি হয়ে যাবে, ওকারে চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে এই যে এক্সাম্পল গুলো আছে এগুলো এক্সট্রা রয়েছে, এই এক্সাম্পল গুলো ইম্পর্টেন্ট। দেখে নেবো নেক্সট। নেক্সট রুল কি বলছে, স্বর বর্ণ বা তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ বা য়, র, ল, ও, হয় সঙ্গে যদি রজাত বিসর্গ থাকে, তার সাথে সাথে অ বা আ ভিন্ন স্বর বর্ণ হয়, তাহলে সেটা কি হয়ে যায়, রয়ে হলন্ত হয়। দেখলেন স্বর বর্ণ বর্গীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ বা য়, র, ল, ও, হ বিসর্গের পরে থাকলে কি হয়, অ বা আ ভিন্ন স্বর বর্ণের পরিবর্তিত রজাত বিসর্গের স্থানে রয়ে হলন্ত হয়। আর স্বরবর্ণ যদি পরে থাকে তবে রয়ের পরিবর্তিত স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রথমত। আর সেকেন্ড কি হয়, যদি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে তাহলে সেটা রেফ হয়ে যায়। ওকে, তাহলে রুলসটা কি বলছে, অ আ নট ইকুয়াল টু স্বর, মানে স্বরের মধ্যে যদি অ আ না থাকে, তার সাথে যদি রজাত হয় বা তার সঙ্গে যদি স্বর বা ব্যঞ্জন থাকে, তাহলে কি হয়ে যায়, রয়ে হলন্ত প্লাস আগলা বর্ণ। যেমন নি জোড় অবধি, মানে রজাত বিসর্গ প্লাস অ, নির অবধি। আবার অনেকগুলো দেখে নিচ্ছি, যেমন নি জোড় ইক্ষণ, তাহলে ওটা কি হয়ে যাবে, নিরীক্ষণ। তাহলে নি জোড় অঙ্কুশ, নিরঙ্কুশ। নি জোড় আনন্দ, নিরানন্দ। এখানে বিসর্গটা কি হয়ে যাবে, রয়ে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর এটা যেটা থাকবে আটা, ওটা ওই যে রয়ে পরিবর্তন হবে তার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। দেখো যেমন আরো যেমন আছে এক্সাম্পল, যেমন নি জোড় উপমা, তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে, রজাত বিসর্গ প্লাস উ, এটা কি বলে র। তাহলে নিটা এখানে কি হয়ে যাবে, র। তাহলে নি মানে নির, আর উপমা তাহলে নিরুপমা। অমনি আয়ু জোড় বেদ, আয়ুর্বেদ। প্রাদু জোড় ভাব, প্রাদুর্ভাব। বহি জোড় গত, বহির্গত। চতুর জোড় ভুজ, চতুর্ভুজ। দুহ জোড় বল, দুর্বল। দু জোড় আশয়, দুরাশয়। নি জোড় ধন, নির্ধন। ওকে, সো মেনি এক্সাম্পলস আর দেয়ার। আরো দেখে নেব, যেমন এখানে অনেকগুলো एग्जांपल দেওয়ানো হয়েছে। ভিডিওটাকে পজ করে নিয়ে করে एग्जांपल গুলোকে रीड করতে पारो। एग्जांपल इसीलिए ज्यादा दिया गया है ताकि जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके ये सारे जो एग्जांपल है इसको आप पढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट रूल जो है क्या है, রুল নম্বর 5, বিসর্গর পরে যদি র থাকে তাহলে বিসর্গটা কি হয়, লোপ পায় আর পূর্ব স্বরে দীর্ঘ হয়। মানে বিসর্গর পরে র থাকলে বিসর্গর স্থানে যে র হয় তা লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী যেটা স্বর থাকে সেটা দীর্ঘ হয়ে যায়। ওকে, যেমন নি জোড় রব, তাহলে এখানে কি হয়ে গেল, নি জোড় রব। এখানে বিসর্গটা প্রথমত হেঁটে গেল,
আর যেটা হর্ষি আছে ওটা কি হলো, এই হর্ষিটা দীর্ঘিতে পরিবর্তন হয়ে গেল। ওকে, আর পরের যেটা র, ওটা কি বলছে যে বিসর্গর পরে র থাকলে বিসর্গ স্থানে যে র হয় তার লোপ পায়, তাহলে বিসর্গটা হেঁটে করে যেটা র হয় সেটা লোপ পায়, তাহলে সেটা হেঁটে গেল, আর পরের যেটা র ওটা রয়ে গেল। আর কি বলছে যে যেটা স্বর যেটা স্মল থাকবে সেটা কি হয়ে যাবে, ক্যাপিটাল হয়ে যাবে, মানে যেটা স্বর দীর্ঘ মানে যেটা হর্ষ থাকবে সেটা দীর্ঘই পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমন নি জোড় রব, নীরব, মানে নয় দীর্ঘী হয়ে গেল। অমনি নি জোড় রক্ত, নিরক্ত, এখানে কি হয়ে গেল, এই হর্ষিটা দীর্ঘিয়ে চেঞ্জ হয়ে গেল, আর বিসর্গটার পরে যেটা র হতো সেটার লোপ পায়, মানে সেটা রিমুভ হয়ে যায়, এখানে ইউজ হয় না। অমনি নি জোড় রস, নিরস, নি জোড় রোগ, নিরোগ, নি জোড় রন্ধ্র, নিরন্ধ্র। এখানে ও নেক্সট রুল, বিসর্গের পরে ত কিংবা থ থাকলে কি হয়, সেটা শয়ে হলন্ত হয়। বিসর্গের পরে ত কিংবা থ থাকলে পরে থাকলে বিসর্গের স্থানে কি হয়ে যায়, স হয়, দন্তস্ব হয়। যেমন দুহ জোড় তর, এখানে দন্তস্ব হয়ে গেল, তাহলে দুস্তর। অমনি নি জোড় তেজ, নিস্তেজ, মন জোড় তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব। অমনি অধ জোড় তন, অধস্তন। बाकी एग्जाम्पल गुलो देखे ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स में। रूल नंबर 7 क्या हो रहा है, নি, আবি, বহি, দু, চতু, এগুলোর সাথে যদি ক, খ বা প, ফ থাকে তাহলে সেটা কি হয়, মূর্ধন্য ষ হলন্ত। মানে কি কি, নি, আবি, বহি, দু, চতু, এরপরে যদি ক, খ বা প, ফ থাকে তাহলে কি হয়, বিসর্গের স্থানে মূর্ধন্য ষ হলন্ত হয়। যেমন নি জোড় কর, তাহলে নিষ্কর, নি জোড় পাপ, নিষ্পাপ, আবিহ জোড় কার, আবিষ্কার, দু जोड़ कृति, दुष्कृति, चतु जोड़ कोण, तो चतुष्कोण, नि जोड़ काम, निष्काम। क्लियर है। नेक्स्ट रूल में क्या है, ক, খ বা প, ফর পরে যদি অ বা আকার বিসর্গ হয় তাহলে সেটা দন্তস্ব হলন্ত। মানে আগে কি হবে, অ কিংবা আ তার সাথে সাথে যদি বিসর্গ হয় আর তার সাথে সাথে ক, খ বা প, ফ হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে, এটা দন্তস্ব চেঞ্জ হয়ে যাবে, তার সাথে সাথে ক, খ, প, ফ যেটা ইউজ হবে ওটা তো থাকবে। এক্সাম্পল দেখে নেব। যেমন পাচ জোড় পতি, বাচস্পতি, শ্রেয় জোড় কর, শ্রেয়স্কর, পুরহ জোড় কার, পুরস্কার। ওকে, ভা জোড় কর, ভাস্কর, মনঃ জোড় কাম, মনস্কাম, তীর জোড় কার, তিরস্কার, অয় जोड़ कांत, अयस्कांत, नमः जोड़कार, नमस्कार। समझ में आ रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल में। রুল নম্বর 9 क्या बोला जा रहा है, বিসর্গ লোপ হয় না, কিছু কিছু বিশেষ শব্দে বিসর্গটা লোপ হয় না, মানে কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে বিসর্গর পরে কি কি থাকে, যদি ক, খ, প, ফ বা দন্তস্ব প্রভৃতি ব্যঞ্জন সন্ধি থাকলে ও বিসর্গ লোপ পায় না। এক্সাম্পল গুলো দেখে নেবো। যেমন মন জোড় পীড়া, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, শুধু একসাথে যুক্ত হয়ে যাবে, মনঃ পীড়া। যেমন প্রাতঃ জোড় কাল, প্রাতঃ কাল। ওকে, স্রোত জোড় পথ, স্রোত পথ, মনঃ জোড় কষ্ট, মনঃ কষ্ট, পুনঃ জোড় পুনঃ, পুনঃ পুনঃ, মনঃ জোড় ছুন্ন, তাহলে মনঃ ছুন্ন, অন্তঃ জোড় করণ, অন্তঃকরণ, ইতঃ জোড় পূর্বে, ইতঃ পূর্বে, পয় জোড় প্রণালী, পয় প্রণালী, বয় जोड़ क्रम, বয় क्रम। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 10, নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি, মানে কিছু কিছু বিসর্গ সন্ধি কোন কোন নির্দিষ্ট নিয়মে হয় না, প্রচলনের কারণে সিদ্ধ হয়, এদের निपातने सिद्ध विसर्ग संधि बोले। यानी कि जो आपका कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है, वो जो प्रचलन में जो रहा है, जो शुरुआत से स्टार्टिंग से जैसा चला आ रहा है वही आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल, गिह जोड़ पोती, गिस पोती। ओके, अह जोड़
রাত্র, অহোরাত্র। দু জোড় খ, দুঃখ। অহ জোড় নিশ, অহর্নিশ। মনসু জোড় ঈশা, মনীষা। অহ জোড় অহ, কি হয়ে যাবে? অহরহ। আর ভা জোড় কর, ভাস্কর। তাহলে এগুলো কি হলো? এগুলো কোনো রুলস ফলো করে না। কমপ্লিট রুল কুইক রিভিশন, এটা যেগুলো জন 10টা আমরা রুলস পড়লাম, সেই রুলস গুলো একই জায়গাতে টেবল ফরম্যাটে দেওয়ানো আছে। এক কাম করো, ভিডিওটাকে পজ করো, আর সব রুলস গুলোকে আরেকবার এখানে রিভিশন করে নাও। এবার আমরা দেখবো এমসিকিউজ গুলো। সব থেকে আগে এমসিকিউ নম্বর 1, বিসর্গ কত প্রকার? তাহলে বিসর্গ কত প্রকারের হয়? কি করবে? ভিডিওটাকে পজ করে নিয়ে করে যেটা সঠিক উত্তর সেটাকে কমেন্ট করো। প্রত্যেকটা কোশ্চেনে সেম রুলস অ্যাপ্লাই, মানে পজ করবে, কোশ্চেনটা ভালো করে পড়বে, আর যেটা 4টার মধ্যে সঠিক উত্তর সেটাকে কমেন্টে জানাবে। তাহলে বিসর্গ কত প্রকার? 2 প্রকার। একটা কি? একটা রজাত বিসর্গ আর একটা সজাত বিসর্গ। এটা তো আমরা দেখলাম। নেক্সট আমরা দেখে নেব যে নিশ্চয় শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে। নিশ্চয় শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? 4টা অপশন আছে। নিশ জোড় চয়, বা নি জোড় চয়, বা নিহ জোড় চয়, বা নিশ জোড় চয়। এটা সঠিক উত্তর সেটাকে কমেন্ট করো। সঠিক উত্তরটা দেখে নেব। নি জোড় চয় মানে 1 নম্বর আমরা কি দিয়ে দিলে, বিসর্গ পরে যদি চয় তাহলে এটা অশ্চয়, তাহলে নি জোড় চয় নিশ্চয়। অমনি যেমন। আবার কি হয়? নিশ জোড় চয় অনেক জায়গায় লেগে, যেটা কমন মিস্টেক করে, সেটাতে সহি কি হবে? সত্যিটা কি জিনিস যেটা সহি? নি জোড় চয় মানে ऑप्शन नंबर सी जेटा। उसी तरह से दुश्चिंता, दु जोड़ चिंता, दुश्चिंता, सेम इसी तरह से ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ততোধিক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি? ততোধিক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি? তাহলে তত জোড় অধিক, বা তত জোড় অধিক, বা ততঃ জোড় অধিক, বা তত জোড় অধিক। 4টা অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক সেটাকে কমেন্ট করো। সঠিক উত্তরটা দেখে নেব। তাহলে তত জোড় অধিক। কি বলেছে এখানে? সজাত বিসর্গ, যেটা অ প্লাস বিসর্গ হয় প্লাস অ থাকে, তাহলে ওটা উকার হয়ে যায়। তাহলে এটা কি? ততোধিক। অমনি বয়োধিক, বয় জোড় অধিক, বয়োধিক। আর মন জোড় অভিলাষ, মনোভিলাষ। এগুলো আরো আলাদা এক্সাম্পল গুলো দেখে নেবো। নেক্সট এমসিকিউজ, তপোবন শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? 4টা অপশন রয়েছে, যেটা সঠিক হবে সেটাকে কমেন্টে জানাও। এবিসিডি একটা হচ্ছে প্রথমে তপ প্লাস বন, তপ প্লাস উবন, তপ জোড় বন, আর তপ কি ওঠে? তপ জোড় ন। ওকে, দেখে নেব সঠিক উত্তরটা কি হবে। তপ জোড় বন। ওকে, তপ জোড় বন, তপোবন। নেক্সট দেখে নেব, নীরব। নীরব শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? 4টা অপশন আছে। নি জোড় রব, নিরহ জোড় ব, নি জোড় রব, আর নিরহ জোড় রব। 4টা অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক হবে সেটাকে কমেন্ট করো। সঠিক উত্তরটা দেখে নেব। কি হয়ে যাবে? নি জোড় রব। বিসর্গর পরে যদি র হয় তাহলে এখানে কি হবে? যেটা বিসর্গ লোভ, তারপরে পূর্ব শহরটা কি হয়ে যায়? দীর্ঘ হয়ে যায়। মানে নয়ের রশ্মিটা কি হয়ে যাবে? নয়ের দীর্ঘই হয়ে যাবে। ক্লিয়ার আছে তো? অমনি ভাবে নিরস, যেমন নি জোড় রস, নিরস। নিরোগ, নি জোড় রোগ, নিরোগ। দেখে নেবো নেক্সট এমসিকিউ, দুস্তর শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? দুস জোড় তর, দু জোড় স্তর, দু জোড় তর, দুতহ জোড় তর। 4টার মধ্যে সঠিক কি হবে সেটা কমেন্টে জানাও। দেখে নেবো সঠিক উত্তরটা কি হবে? দু জোড় তর, দুস্তর। অমনি নি জোড় তেজ, নিস্তেজ। মন জোড় তাপ, মনস্তাপ। দেখে নেবো নেক্সট এমসিকিউজ,
আবিষ্কার, আবিষ্কারের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? দেখে নেবো সঠিক উত্তরটা। কি বলছে? আবিহ জোড় কার, তাহলে আবিহ জোড় ক, এখানে মূর্ধন্য হলন্ত, তাহলে আবিহ জোড় কার আবিষ্কার। নেক্সট, নমস্কার শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? নমস জোড় কার, নমঃ জোড় স্কার, নম জোড় কার বা নমজ, নমস জোড় কার, তাহলে চারটার মধ্যে সঠিক উত্তরটা কি হয়ে যাবে? নম জোড় কার নমস্কার, নমঃ জোড় কার নমস্কার, অমনি পুরো জোড় কার পুরস্কার, তির জোড় কার তিরস্কার। হোপফুলি ক্লিয়ার আছে। নেক্সট এমসিকিউ দেখে নেব। নিরাকার শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি? নিরজোড় আকার, নিরাজোড় কার, নিজোড় আকার বা নিরহ জোড় আকার। সঠিক উত্তরটা দেখে নেব। কি হয়ে যাবে? নিজোড় আকার। ওকে, নিজোড় আকার, নিরাকার। অমনি ভাবে নিজোড় আমিষ নিরামিষ, নিজোড় আনন্দ নিরানন্দ। নেক্সট এমসিকিউ দেখে নেব। মনোপীড়া শব্দের শব্দে কি ঘটেছে, কি হয়েছে? বিসর্গটা কি হয়েছে? মূর্ধন্য হলন্ত, দন্তস্ব হলন্ত, বিসর্গ অপরিবর্তিত বা বিসর্গ লোপ, কি হয়েছে? সঠিক উত্তরটা কমেন্ট করো, একটু বুদ্ধি খাটালেই বুঝতে পারবে। দেখে নেবো সঠিক উত্তরটা। অপরিবর্তিত, বিসর্গটা তো হেঁটে না, মনো জোড় পীড়া, মনোপীড়া মানে এখানে বিসর্গটা আছে, লোপ পায় না, মানে অপরিবর্তিত। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। শিরশ্ছেদ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? তাহলে শিরশ্ছেদ, শিরহ জোড় ছেদ, শিরহ জোড় ছেদ আর শিরো জোড় ছেদ, চারটার মধ্যে যেটা সঠিক সেটাকে কমেন্টে জানাও। সঠিক উত্তরটা দেখে নেব। শিরহ জোড় ছেদ, শিরশ্ছেদ। ওকে, শিরশ্ছেদ। অনেক যে কি লেখে শিরহ ছেদ, যেটা কমন রং ফর্ম, মানে যেটা ভুল। শিরশ্ছেদ হবে, এখানে তালে অবশ্য হবে, এখানে চয় ছ হবে না, তালে অবশ্যই ছ হবে। নেক্সট দেখে নেব। অহোরাত্র শব্দটি কোন ধরনের বিসর্গ সন্ধি? কোন ধরনের আছে? চারটা অপশন দিয়েছি। একটা হচ্ছে রুল নাম্বার 3, যেটা ওকার বিসর্গ সন্ধি, তারপরে রজাত বিসর্গ, স কার বিসর্গ সন্ধি, সজাত হবে বিসর্গ সন্ধি, আর নিপাতনের সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি। এই চারটার মধ্যে কোনটা হবে কমেন্ট করো সঠিক উত্তর। দেখে নেব। তাহলে নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি মানে যেটা রুলস ফলো করে না, যেটা আগের চলে আসছে ওটাই চলে আসছে। অহ রাত্র মানে অহ জোড় রাত্র, অহ রাত্র। এমনি যেমন দুঃখ, নিষ্পত্তি, মনীষা, এগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করে নিয়েছি। কোনটাতে? নিপাতনের সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধির স্লাইডটাতে। নেক্সট দেখে নেব এমসিকিউ নাম্বার 13। চতুর্ভুজ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? চতুর্জোড় ভুজ, চতুর্জোড় ভুজ, চতুর্জোড় ভুজ আর চতুর জোড় ভুজ, কি হবে? চারটার মধ্যে যেটা সঠিক সেটাকে কমেন্ট করো। সঠিক উত্তরটা দেখে নেব। চতুর্জোড় ভুজ, চতুর্ভুজ, চতুর্জোড় ভুজ, চতুর্ভুজ। কমন মিস্টেক কি করে? চতুর প্লাস ভুজ করে দেয়, যেটাকে রং। সঠিকটা কি হবে? চতুর্জোড় ভুজ, চতুর্ভুজ, চতুর্জোড় ভুজ, চতুর্ভুজ। নেক্সট দেখে নেব 14 এমসিকিউ নম্বর। পুরস্কার শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে? চারটার মধ্যে পুরস জোড় কার, পুরো জোড় স্কার, পুরো জোড় কার আর পুরুষ জোড় কার, চারটার মধ্যে কি হবে? দেখে নেব সঠিক উত্তরটা। কি হয়ে যাবে? পুরো জোড় কার, পুরো জোড় কার পুরস্কার। ওকে, অমনি নম জোড় কার নমস্কার, তিরহ জোড় কার তিরস্কার, यश जोड़ कर यश कर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 15। নিচের কোন বিচ্ছেদটি সঠিক? এখানে চারটা দিয়ে আছে সন্ধি আর তার বিচ্ছেদ, তোমাকে বলতে হবে যে চারটার মধ্যে কোনটা সঠিক। নিশ্চয় নিজ জোড় চয়, নীরব নির জোড় ব, নমস্কার নমস জোড় কার, আবিষ্কার আবির জোড় কার। চারটার মধ্যে যেটা সঠিক ওটা কমেন্টে জানাও। দেখে নেবো সঠিক উত্তরটা।
কি হয়ে যাবে, নিশ্চয়টার কি হয়ে যায় নি জোড় চয়, তাহলে এটা ভুল হয়ে গেল। তাহলে নীরবটা কি হয়ে যায়, নয় রশ্মি বিসর্গ আর রব ও নীরব, তাহলে এটাও ভুল হয়ে গেল। নম জোড় কার হবে নমস্কারটা, তাহলে এটাও ভুল হয়ে গেল। অন্তত যেটা অপশন ডি আবিষ্কার, আবিষ জোড় কার আবিষ্কার, এটা হয়ে গেল সঠিক। ओके, समझ में आ रहा है। ये आज का लास्ट क्लास था, मतलब यानी कि जो संधि का था, संधि का ये लास्ट पार्ट था। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट कीजिएगा, आपका जो भी डाउट रहेगा आपको वहां पर बता दिया जाएगा। তাহলে নেক্সট ক্লাসে কি দেখবো আমরা, নেক্সট ক্লাসে ব্যাকরণ ভাগের যেটা ক্লাস নম্বর 4 ওটা দেখবো। পদ পরিচয় ও পদান্তর মানে পার্টস অফ স্পিচ এন্ড ট্রান্সফরমেশন কেমন ভাবে হয় এটা আমরা দেখব। তো ইউটিউবটাকে যে সাবস্ক্রাইব করবে আর টেলিগ্রাম থেকে কি করবে, ফ্রি নোটসটা ডাউনলোড করে নেবে। তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটার একদম শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য। যদি ভিডিওটাতে নতুন থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করো। যদি তোমার কিছু সাজেশনস বা কিছু ডাউট থাকে তাহলে কমেন্টে জানাও। তার সাথে সাথে আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে শেয়ার করা, মানে তুমি জানো যে যার এটা প্রয়োজন, যার কাজে লাগবে তাকে নিশ্চয়ই শেয়ার করো। এটা কি হয়েছে, এটা টেলিগ্রামের আমাদের চ্যানেলের কিউআর কোড আর এখানে টেলিগ্রামের লিংক রয়েছে। আজকের ক্লাসটার ফ্রি পিডিএফ নোটসটা এখান থেকে গিয়ে করে ডাউনলোড করতে পারো। এটা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের কিউআর কোড, এখান থেকে গিয়ে করে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে আমাদের জয়েন করতে পারো। ওখান থেকে প্রত্যেকটা ভিডিওর যেটা ডাইরেক্ট লিংক হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মিলে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের টেলি ইয়ে ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলের কিউআর কোড, এখান থেকে গিয়ে করে ইনস্টাগ্রামে চ্যানেলটাকে ফলো করতে পারো। তার সাথে সাথে বাকি রয়েছে এগুলো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম, এগুলোর লিংক গুলো বায়োতে মিলে যাবে। ওখান থেকে গিয়ে করে আমাদেরকে प्रत्येकটা प्लेटफॉर्म में फॉलो करते पारो। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई को जारी रखिए।